Hello everyone and welcome to our channel नीलेश एजुकेशन। देख आज आम 10th श्रेणी इतिहास पढ़ा। तो देख तुम हिस्ट्री रे प्रथम अध्याय जाकि रही भारतीय जातीय आंदोलन गांधी युग। तो ये आम प्रथम पाठ पढ़ा जाकि भारतीय जातीय आंदोलन में गांधीजी आविर्भाव। राइट, प्रथम पाठ को आम पढ़ुं। पूर्व क्लास पार्ट 1 रे आम कौन करते तुम उपक्रम पढ़ी ता सहित जो रही है। राइट, गांधीजी केमती दक्षिण आफ्रिका जाते जहाँ भी आंदोलन करते से विषय पढ़ी। राइट, देन आम पढ़ी आगे कौन एपर्यंत पढ़ी ना कि एपर्यंत पढ़ी आम। देन एवं आम पार्ट 2 रे कौन करवा ना चंपारण आंदोलन। राइट, जहाँ भी युद्ध माने जहाँ भी आंदोलन गुड़िक होती आगे पढ़ा। राइट, 5टी आंदोलन रही आम देखा। राइट, तो देख यह तुम पार्ट 2। ओके, जो भी पार्ट 1 देखना जाकि चैनल को देखने ना जब कमेंट बॉक्स में कह तुमको लिंक देदेवी। ओके, आ गोटे कथा जे प्रतिदिन 7 PM राइट, प्रतिदिन संध्या 7टार 7 तुम 10th क्लास। राइट, 10th क्लास क्लास होम यूट्यूब राइट, फ्री क्लास। ओके, समस्त क्लास गुड़िक कर। तो देख चंपारण आंदोलन प्रथम आंदोलन गांधीजी भारत में गांधीजी द्वारा संगठित प्रथम आंदोलन था चंपारण आंदोलन। कि चंपारण आंदोलन हूँ प्रथम आंदोलन गांधीजी द्वारा भारत में संगठित होता। तो बिहार चंपारण जिले में चाषी मान जमीर 20 भाग राइट 20 भाग 3 भाग अंचल में नील उत्पादन करने इंग्रेज वृक्षरोपणकारी द्वारा बाध्य कर द्वारा निर्धारित दर में बिक्रय करने को पड़ता। चंपारण कौन ना बिहार गोटे जगह। राइट, बिहार गोटे जगह हूँ चंपारण। तो से चंपारण में कौन होना जो आम चाषी मानक राइट चंपारण चाषी मानक कौन कराला ना 20 भाग जमीर 3 भाग जमीर कौन करेंगे ना से नील उत्पादन करेंगे। राइट, नील उत्पादन करेंगे और से जो नील को से कौन करेंगे ना इंग्लिश मानक बिक्री करेंगे कम मूल्य। ओके, देन देख इंग्लिश वृक्षरोपणकारी मान द्वारा बाध्य कराए से द्वारा निर्धारित दर में ना कि निर्धारित दर में बिक्रय करने को पड़ता। राइट, से जहाँ कहे सेमती बिक्रय करने को पड़ूला। यह 3 काठी व्यवस्था कहला कौन कहला ना 3 काठी व्यवस्था। परवर्ती समय नीलर चाहिदा ह्रास पाइबार चाषी मान नील चाष बाध्यतामूलक न करने जमीर भड़ा वृद्धि कराला और अनेक बेआईन टिकस आदाय कराला। पर कौन है ना नीलर चाहिदा ह्रास पाइला। राइट, नील को आवश्यकता लोक नेले ना। तो कौन है जमीर भड़ा निगला। राइट, इंग्रेज मैंने जमीर भड़ा ने किंतु एपटे नीलर चाहिदा ह्रास पाई ना कि नील बिक्री होनी। तो लस क्या है ना चाषी मान। तो देन देख देन रही अनेक बेआईन टिकस आदाय करागला। राइट, बेआईन टिकस आदाय करागला ना कि टंका निगला इंग्रेज मैंने नेउथिले चाषी मानू। चाषी मैंने विभिन्न प्रकार अत्याचार शोषण शिकार हेले। चाषी मैंने कौन होती ना अत्याचार शोषण शिकार होते इंग्रेज मान द्वारा। राजकुमार शुक्ल नामक जड़े स्थानीय बासिंदा नियंत्रण क्रमे राइट चाषी मान समस्या अध्ययन गांधीजी 1917 एप्रिल में चंपारण जिलार सदर महकुमा मोतीहारी में पहुँचले। तापर कौन हो जड़े थे चंपारण राइट राजकुमार शुक्ला। राइट, राजकुमार शुक्ला थे से कौन कर निमंत्रण कर गांधीजी को, कारण गांधीजी जड़े वकिल थे ना। देन देख ना 1917 एप्रिल में चंपारण जिलार सदर महकुमा जहाँकि मोतीहारी पहुँचते किए गांधीजी जिला अधिकारी गांधीजी और सहित जाइथिबा राजेंद्र प्रसाद मुजहर उल हक महादेव देसाई नरहरी पारिक और जेबी कृपालिनी को तुरंत उक्त जिला छाड़ी चली जावाक निर्देश देते। पर कौन है गांधीजी यही निर्देश को प्रत्याख्यान कर जेकोसी दंड भोग प्रस्तुत बोली घोषणा कले। पर कौन कहे ना गांधीजी सेठू चली जावाक कहते। राइट, क्यों मैंने ना जिलाधिकारी। राइट, जिलाधिकारी कहले क्या ना गांधीजी सहित जाइथिबा राजेंद्र प्रसाद मुजहर उल हक महादेव देसाई नरहरी पारिक राइट जेबी कृपालिनी ए समस्त को जो मोतीहारी को छाड़ी चली जावाक कहुला ना कि जिला अधिकारी कहते। किंतु गांधीजी कौन कहले ना ये निर्देश को प्रत्याख्यान कर जेकोसी दंड भोग प्रस्तुत बोली कहले। अहिंसा उपाय अन्यायमूलक आईन को अमान्य करने से भारत में एक नूतन प्रकार आंदोलन पद्धति भाव उभाला। पर कौन ना से गोटे नुआ सृष्टि होची कौन ना अहिंसा उपाय अन्यायमूलक आईन को ना कि अहिंसा उपाय अन्यायमूलक आईन को अमान्य करने से भारत में गोटे नूतन प्रकार आंदोलन पद्धति भाव उभाला। शेष में सरकार गांधीजी को चंपारण चाषी मान समस्या गुड़ी अनुध्यान करने अनुमति देते। सरकार कौन कले ना हाँ तुम्हें ठीक अच्छे तुम्हें अनुध्यान कर। राइट, गांधीजी कौन कर चंपारण चाषी मान समस्या गुड़ी अनुध्यान कले। देन यही विषय सरकार द्वारा गठित कमिटी गांधीजी को एक सदस्य भाव अंतर्भुक्त करागला ना कि। तो कौन कर जो समस्या गुड़िक गांधीजी अनुध्यान कले। तापर कौन है गोटे
କମିଟି ତିଆରି କରାଗଲା ନାଇଁ କି ଗୋଟେ କମିଟି ତିଆରି କରାଯାଇ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସଫଳ ହେଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ଏଠି ହେଲେ ନାଇଁ କି ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚିତ ହେଲା। ତିନି କାଠିଆ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଉଚିତ ହୋଇଛି ନା କି 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ପୁଣି ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯିବ, ଆଉ ଟିକସ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ ନାଇଁ କି ଇଂରେଜମାନେ, ତ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ। ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥର 50% ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। ପୁଣି କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସବୁ ନେଉଥିଲେ ନାଇଁ କି, ତ ତାହାର 25% କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା କି 25%, ରାଇଟ୍ 25% ଦିଆଯାଇଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣକାରୀମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଅହିଂସା ସଫଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିହାରର ଚମ୍ପାରଣ ଜାଗାରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ଦେଖ 1918 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଗୁଜରାଟ ସ୍ଥିତ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ନାଇଁ କି। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣର 1/4 ମାନେ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ନାଇଁ କି କମ୍ ପରିମାଣରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ପରିମାଣ କୋହଳ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତ ଯଦି 4 ଭାଗରୁ ଯଦି 1 ଭାଗ ଯଦି କ'ଣ ହେଉଛି ନା କମ୍ ହେଉଛି ଶସ୍ୟ ଯଦି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ପରିମାଣ କୋହଳ କରାଯିବ, ରାଇଟ୍, ଆଉ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଖେଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନେ ଖଜଣା ଦେୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଏକ ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି କେବଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଆଦାୟ କଲେ ନାଇଁ କି। କିଛି ମାନେ ଯାହାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉଥିବ ନାଇଁ କି, ଯାହାର ସଠିକ୍ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବ ସେମାନଙ୍କଠୁ ନିଅ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଙ୍ଗିକ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ନାଇଁ କି, ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଏ ନା ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଙ୍ଗିକ। ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତାରେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ତଥା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଆଇନଜୀବୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଗଲେ। ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଆଇନଜୀବୀ, ରାଇଟ୍, ଆଇନଜୀବୀ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଓକିଲ ନାଇଁ କି, ତ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଗଲେ ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ତୃତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ନା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ଲୁଗା କଳଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତାକୁ ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେବାରୁ ଶ୍ରମିକ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ତ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନାଇଁ କି ଲୁଗା କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତ ସେଠି କ'ଣ ନା ଶ୍ରମିକମାନେ ଯାଇକି ମୂଲ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍। ତ ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀ କ'ଣ ନା ମୂଷାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା, ରାଇଟ୍, ମୂଷାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରୋଗଟା ହେଉଥିଲା ସେ ହେଉଛି ପ୍ଲେଗ୍ ନାଇଁ କି, ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଗ୍ ପିଲାମାନେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥିଲା ନାଇଁ କି, ଏବେ ଯେମିତି ଆମର କରୋନା ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ରାଇଟ୍, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ। ସେଭଳି ଯେ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୂଷା ଆସିଯାଇଥିଲେ କେମିତି, ଆଉ ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବ୍ୟାପିଥିଲା ନାଇଁ କି। ମୂଷା ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଚୋବାଇ ଦେଉଥିଲେ, ରାଇଟ୍, କାମୁଡ଼ି ଦେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ନା ହେଉଥିଲେ, ରାଇଟ୍, ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ, ରାଇଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା ନାଇଁ କି। ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ସରକାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେଠାକାର ସରକାର କିଛି ବୋନସ୍ ଦେଉଥିଲେ ନାଇଁ କି, କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ତ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା, ରାଇଟ୍। ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେବାରୁ ଶ୍ରମିକ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶ୍ରମିକ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ରାଇଟ୍। କାରଣ ରୋଗ ଯଦି ମାନେ ଆମକୁ ଯଦି ପ୍ଲେଗ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ଦରକାର ନା। ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ଯଦି ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହେଲେ ଦେବା କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା କଥା, ରାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ ଯେଉଁ ମାଲିକମାନେ, ରାଇଟ୍, ଯେଉଁ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି। ତ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶ୍ରମିକ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ଇଂରେଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି କଳହରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ, ରାଇଟ୍। ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିଯୁକ୍ତି କରି ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭଲ ଭାବରେ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ରାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନେ ଏଥିରୁ ଓହରି ଯାଇ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀର 20 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କଲେ। ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଓହରିଗଲେ ନାଇଁ କି। ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀର 20 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ କାରଖାନା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ 75% ଭାଗ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରୁ
ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ନିଜେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ନାକି। ତ ଏ ଯେଉଁ 35% ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନାକି ସେ ମାଲିକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ 20% ରାଇଟ୍ 20% ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିବୁ ଓକେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟର ରାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମକୁ 35% ମଜୁରୀ ଦରକାର ରାଇଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ରାଇଟ୍ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଉ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ଦାବି ପୂରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଶନ ଚାଲୁ ରଖିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅନଶନ କ'ଣ ନା ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସି ରହିବା ରାଇଟ୍ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନଶନ। ଏହା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରି ସମଗ୍ର ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା। ପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରିକି ସମଗ୍ର ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା ଯେଉଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଇଁ କି। ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ମାଲିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଜୁରୀ 35% ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ 35% ବୃଦ୍ଧି କରୁଛୁ କହିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନାକି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ନବଜୀବନ ଓ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ 2ଟି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତ 2ଟି ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ସେ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, ନବଜୀବନ ଆଉ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାକି ଗୋଟେ ଇଂରେଜମାନେ ଗୋଟେ ଆଇନ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ରାଓଲାତ ଆଇନ ରାଇଟ୍। ତ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏବଂ କ'ଣ ରହିଥିଲେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ଚମ୍ପାରଣ, ଖେଡ଼ା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ସଂଗଠିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକର ସଫଳତା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଆସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ ପରିଚିତ କରାଇଲା ନାକି। ଯେହେତୁ 3ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି ରାଇଟ୍, ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ। ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା ନା ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଏଠି ଦେଖ, ଏହାପରେ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ରାଇଟ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ରାଇଟ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା ନା ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଇଟ୍। ତ 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ନା ରାଓଲାତ ଆଇନ ରାଇଟ୍, ତାହାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଓ ଇଂରେଜ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ବହୁ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିରାଶ ହେଲେ ନାକି। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ଇଂରେଜ ଓ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ବହୁ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆଗକୁ ତୁମେ 9th ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବ ରାଇଟ୍ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ତ ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭାରତୀୟମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିରାଶ ହେଲେ କାରଣ ଆଉ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ ନାକି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ। ନେକ୍ସଟ, ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ରାଓଲାତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ତାହା ରାଓଲାତ ଆଇନ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ, ତ ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଆଇନଟା କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ ଏବେ ବୁଝିବା ନାକି। ତ ଏ ଯେଉଁ ଆଇନ ରହିଥିଲା କ'ଣ ନା ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବିନା ବିଚାରରେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ନାକି। ତ ଏଠି କ'ଣ ରହିଥିଲା ନା ବିନା ବିଚାରରେ ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା ନାକି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ରାଇଟ୍ ଆଉ ତାହା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା। 1919 ଫେବୃଆରୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କମିଟି ଗଠନ କରି ଏହାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେହେତୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାକି, ଏଇଟା ଭୁଲ ଆଇନ, ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏହାକୁ ନେଇ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଫଳରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଲା। ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏବଂ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେହେତୁ ଯଦି ଆଇନ ଗୃହୀତ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ
से निष्पत्ति नेले। गांधीजीଙ୍କ गण आईन अमान्य आंदोलन हिंसात्मक दिगरे गति कर आशंका करी श्रीमती आनी बेसांत गांधीजी को विरोध करते। तो गांधीजी को विरोध करते कि ना श्रीमती आनी बेसांत ना कि व्यतीत दिनसा एदुलजी वाचा सुरेंद्रनाथ बनर्जी तेज बहादुर साप्रू और श्रीनिवास शास्त्री भली नेतागण गांधीजी सत्याग्रह को विरोध करते। गांधीजी ये जो सत्याग्रह को माने गांधीजी कौन कले ना ये जो माने रावलता आईन को कौन कले ना विरोध करते। तो अपोजिट रे किए मैंने थे ना आनी बेसांत राइट से भाई एदुलजी वाचा सुरेंद्रनाथ बनर्जी राइट तेज बहादुर साप्रू श्रीनिवास शास्त्री ये सब कौन है ना मना कले ना कि ना तुम्हें एमती आंदोलन कर ना राइट यह निश्चित भाव में बोली कही। नेक्स्ट देख तापर कौन है देखा ना समग्र भारत में गोटे दिन हड़ताल पालन पर गांधीजी देशवासी को परामर्श देते। तापर कौन कहते गांधी ना आम गोटे हड़ताल करा राइट हड़ताल कले कौन ना सरकार नीतिर प्रतिवाद स्वरूप सब प्रकार कार्य बंद कर उपवास और प्रार्थना द्वारा 1919 एप्रिल 6 तारीख दिन देशव्यापी हड़ताल पालन करागला ना कि तो हड़ताल पालन करागला। आम कौन करवा ना सब बंद करवा राइट आम जो आईन गुड़ी को आम कौन करवा ना माने लागू करने को मना करवा राइट। देन देख 1919 एप्रिल 9 तारीख में गांधीजी को गिरफ्त कर छाड़ी दिगला पर कौन है 1919 एप्रिल 9 तारीख में गांधीजी को गिरफ्त कले पुणी छाड़देले नहीं कि 1919 एप्रिल 6 कौन है हड़ताल पालन कर गांधीजी गिरफ्त संवाद देशर विभिन्न स्थान में साधारण जनता को गंडगोल करने उत्तेजना करला। जमती गांधीजी गिरफ्त होबार संवाद देशर विभिन्न स्थान में जनसाधारण जानले तो कौन है गंडगोल होची। यह आंदोलन दिल्ली कोलकाता मुंबई अहमदाबाद लाहौर और अमृतसर में प्रचंड रूप धारण करता। जो आंदोलन कौन कही ना दिल्ली कोलकाता मुंबई अहमदाबाद लाहौर अमृतसर में प्रचंड रूप धारण करते ना कि 1919 मार्च 20 दिल्ली में रावलत आईन विरुद्ध में हिंदू और मुसलमान एक शोभायात्रा पर पुलिस गुड़ी वर्षण करथिला एवं एक भूल बुझामणा हेतु दिल्ली में 1919 मार्च 30 में हड़ताल पालन होता राइट। तो मार्च 20 कौन है 1919 मार्च 20 दिल्ली में रावलत आईन विरुद्ध में हिंदू और मुसलमान गोटे शोभायात्रा करते राइट पर कौन है पुलिस गुड़ी वर्षण करथिला लोक जनसाधारण एक भूल बुझामणा हेतु दिल्ली में कौन है 1919 मार्च 30 में पुणी गोटे हड़ताल पालित होता। तो यह भाव में रावलत आईन को कौन है ना गांधीजी द्वारा गृहीत कर। नेक्स्ट देख जालियानवालाबाग हत्याकांड समग्र देश में रावलत आईन विरोधी आंदोलन चलता समय 1919 एप्रिल 10 तारीख में अमृतसर ठारे दुई स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्त फल आंदोलन एक हिंसात्मक रूप धारण कला देखिए। तो समग्र देश में कौन चलता ना रावलत आईन चलता राइट रावलत आईन विरुद्ध में आंदोलन चलता 1919 एप्रिल 10 तारीख में कौन है अमृतसर ठारे दुई जन स्थानीय नेता जो मैंने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्त फल आंदोलन एक हिंसात्मक रूप धारण करता। जनप्रिय नेता द्वयं गिरफ्त प्रतिवाद करने तथा बैशाखी उत्सव पालन करने बैशाखी उत्सव पे कौन आम जो एप्रिल 14 ना कि एप्रिल 14 आमर विशुव माने महाविशुव पणा संक्रांति बैशाखी उत्सव राइट पालन करने अमृतसर जालियानवालाबाग ठारे 1919 एप्रिल 13 में बहु संख्यक लोक एक साधारण सभा एकत्र होते। तो आम केमती बैशाखी उत्सव को पालन कर राइट एप्रिल 14 ताको नहीं एप्रिल 13 ना कि पूर्व दिन एप्रिल 13 में गोटे सभा बसला राइट लोक मैंने साधारण सभा एकत्र होते लोक मैंने बहुत संख्यक राइट। देन देख सहर में सभा समिति कर सरकार द्वारा पूर्व दिन घोषित निषेधाज्ञा शबदे साधारण जनता अवगत नथिले ना कि अमृतसर सामरिक जी थे मुख्य जनरल डायर हठात दल सैनिक सभास्थल में पहुँची बिना सतर्क सूचन निरस्त्र और निरीह लोक मान को गुड़ी वर्षण कले ना कि मन इच्छा से आसिले देखिले लोक मैंने कौन अच्छी ना से जगह अच्छा राइट। देन कौन कर डायरेक्ट ना कि किसी सतर्क कर जो जनसाधारण रही से जालियानवालाबाग तो से किसी भूल नाला राइट से कौन ना मीटिंग करते किंतु ये जो जनरल डायर आसी जाते राइट। देन कौन कर डायरेक्ट बहुत गुड़िया सैनिक आसी गुड़ी वर्षण करते ना कि निरीह लोक मान गुड़ी वर्षण करते। तो जनरल डायर पे किए ना अमृतसर सामरिक मुख्य ना कि अमृतसर सामरिक मुख्य थे। नेक्स्ट जालियानवालाबाग एकमात्र प्रवेश तथा प्रस्थान पथ सैन्य मान द्वारा आबद्ध होती लोक मैंने बाहर को जापारे ना। तो जो देख बहुत गुड़िया लोक आसते ना कि ये हूँ गोटे प्रकार जालियानवालाबाग जो जगह ना कि तो ये कौन हो पे ना तुम देख टी
ଗୋଟିଏ ଓକେ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା ନା କି, ଆଉ ଚାରିପଟେ ପାଚେରୀ ହେଇଥିଲା ରାଇଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କୂଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ନା କି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ କୂଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ରାଇଟ୍, କୂଅ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଆସ୍ତେ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ରହିଥିଲା ରାଇଟ୍, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ରାଇଟ୍, ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଡାଏର ରାଇଟ୍, ଜେନେରାଲ ଡାଏର ମଧ୍ୟ ଆସିକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ଆସିକି ଏପଟେ ରାଇଟ୍ ଆସିକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଛିଡ଼ା କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍, ଏମିତି ଗୁଳି ବର୍ଷଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ଲୋକେ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଟିକେ ପାଚେରୀ ଥିଲା ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ କୂଅକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣ ଡେଇଁଥିଲେ ରାଇଟ୍। ଆଉ ଏପଟେ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତେ ନାକି, ଏପଟେ ଯେହେତୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଥିଲା ନା, ତ ଏପଟେ ଯେହେତୁ ଜେନେରାଲ ଡାଏର ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ ନାକି, ଜେନେରାଲ ଡାଏର ଥିଲେ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଡାଏରର ସୈନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ କ'ଣ କଲେ ନା ସେହି କୂପକୁ ଡେଇଁଲେ ରାଇଟ୍, ଆଉ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୁଳି ମାଡ଼ର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ରାଇଟ୍। ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ଯେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ତଥା ପ୍ରସ୍ଥାନ ନା କି, ପ୍ରବେଶ ତଥା ପ୍ରସ୍ଥାନ ମାନେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ନାକି, ଗୋଟିଏ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜାଗା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାସ୍ତା ପଥ ରାଇଟ୍, ଗୋଟିଏ ହିଁ ପଥ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ, ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେହେତୁ ଘେରି ଗଲେ ନା, ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ବା ଆହତ ହେଲେ। ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 399 ଓ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1200 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ 1200 ଓ 3600 ଥିଲା। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସରକାରୀ ହିସାବ କରାଗଲା ରାଇଟ୍। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଠି ମୃତକ କେତେ ବାହାରିଲେ ସରକାରୀ ହିସାବରେ 379 ଓ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1200 ନା କି 1200 ବା 1200 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନା କି ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ କେତେ ଜଣ ପଡ଼ିଲା ନା 1200 ମରିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍, 1200 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 3600 ରାଇଟ୍ 3600 ବା 3600 ଥିଲେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଗଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲା। ଦେଖ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦେଖ ଏମିତି କିଛି ହୋଇଥିଲା ନାକି। ନେକ୍ସଟ ଜନସାଧାରଣ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିବା ଉପଲବ୍ଧି କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ 1919 ଏପ୍ରିଲ 18ରେ ରାଇଟ୍, ଏପ୍ରିଲ 18ରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଏମିତି ଯେହେତୁ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା 1919 ଏପ୍ରିଲ 18ରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ରାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଓଲାତ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇନଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଓଲାତ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇନଥିଲା। ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲା। ଏହା ଯେହେତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ନାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ରାଓଲାତ ଆଇନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲେ ରାଇଟ୍, ବହୁ ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ସେ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥିଲେ। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବର୍ବରଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଥିଲା ନାକି। କେମିତି ଦେଖ ଏମିତି ଇଂରେଜମାନେ କରିପାରିଲେ ନା କି, ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଇଏରେ ନା କି, ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନଥାଏ କି ନାକି, ସେମାନେ ନିଜେ କିଛି କରୁଥିଲେ ରାଇଟ୍। କିଛି ସଭା ବସିଥିଲା ଯେ ଆମେ କେମିତି ନେକ୍ସଟ ମାନେ ଏପ୍ରିଲ 14 ଯାହାକି ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ କେମିତି ପାଳନ କରିବା, ତାକୁ ନେଇକି ଏପ୍ରିଲ 13ରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ସଭା ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜମା ହୋଇଥିଲେ ରାଇଟ୍, ସଭା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଡାଏର ନା କି ଯାଇକି ଏମିତି କିଛି କାମ କରିଛି ନା କି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି ମାରିଛି। ତ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ବରଚିତ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଚକିତ କରିଥିଲା ନା କି, କିଛି ଭୁଲ ନଥାଏ କାହିଁକି ସେମାନେ ମାରିଥିଲେ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଏହାକୁ ନେଇ ନା କି ଯେଉଁ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମୁଭି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି, ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଦେଖିପାରିବ। କେଶରୀ 2 ରାଇଟ୍, କେଶରୀ 2 ବାହାରିଛି ଓକେ, ତୁମେ ଚାହିଁବ ଯଦି ଦେଖିପାରିବ ନା କି, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମୁଭିଟା ରାଇଟ୍। କେଶରୀ 2 କେମିତି ସେଠି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ରାଇଟ୍, କେମିତି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଭଲ ଭାବରେ ରହିଛି। ତ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯଦି ଚାହିଁବ ରାଇଟ୍, ଅନଲାଇନରେ ଯଦି ମିଳେ। ନେକ୍ସଟ ଅମୃତସର ଘଟଣା ପରେ ପଞ୍ଜାବରେ ସାମରିକ ଆଇନ ଘୋଷିତ ହେଲା ଏବଂ ଏଠାକାର ଜନତା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଅମୃତସର ଘଟଣା ପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ପଞ୍ଜାବରେ ମଧ୍ୟ ସାମରିକ ଆଇନ ଘୋଷିତ ହେଲା ଆଉ ଏଠାକାର ଜନତା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣାର ସହିତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ ନା କି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରାଗିଯାଇ କ'ଣ କହିଲେ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କର ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ ନା କି।
ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେବା ଲାଗି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଡାକରା ଦେଲେ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେବା ଲାଗି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନାଇଟ୍ ପଦ ଓ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କାଜର ଇ ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ରାଇଟ୍। ତ ଏହା କ'ଣ ଦେଖ ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ୍ ଗୁଣ ପାଇଁ ବା ରାଜସେବା ପାଇଁ ବା ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ନାଇଟ୍ ପଦ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲା। ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ ଦେଖ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ, ନାଇଁ କି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ। ଏହା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଇଂରେଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ନେତୃତ୍ୱର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ନାଇଁ କି। ତ ନାଇଟ୍ ପଦ କାହାକୁ ମିଳିଥିଲା ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ନାଇଁ କି ସାର୍, ନାଇଁ କି ନାଇଟ୍ ପଦ କହିଲେ ସାର୍ ପଦ, ନାଇଁ କି ଯେ ଜଣେ ମହତ୍ ଗୁଣ ପାଇଁ, ରାଇଟ୍, ରାଜସେବା ପାଇଁ, ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ, ରାଇଟ୍, ଇଂରେଜମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ ମାନେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ରାଇଟ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଉପାଧି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇଥିଲେ, ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ନାଇଁ କି ସେ ମନା କରିଥିଲେ ନା ଆମେ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ରାଇଟ୍ ଉପାଧିକୁ ଆମେ ଆଉ ନେବୁ ନାହିଁ, ରାଇଟ୍, ଆମେ ଏଠି କିଛି ମଧ୍ୟ ସଂଲଗ୍ନ ନୁହଁ, ରାଇଟ୍, ଆମେ ଏହାକୁ ନେବୁ ନାହିଁ, ରାଇଟ୍, ତୁମ ଉପାଧି ତୁମ ପାଖରେ ରଖିଥାଅ ବୋଲି କହିଲେ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ, ନାଇଁ କି ଯେଉଁ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ନାଇଁ କି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରହିଥିଲା, ରାଇଟ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପଦ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ରାଇଟ୍, ତାକୁ ଆଉ ସେ ମାନି ନଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ପାଠ ସରିଛି। ନେକ୍ସଟ ପାଠରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ତୁମର ଏବେ ତ ପ୍ରଶ୍ନବଳୀ ରହିଛି, ରାଇଟ୍, ପ୍ରଶ୍ନବଳୀର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପାଠରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଯାହାକି ଭାରତରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବା ଆଗକୁ। ଓକେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିବି। ଓକେ। ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବ, ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ରାଇଟ୍। ଅନ୍ୟ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା PM, ରାଇଟ୍, 7 PM କ୍ଲାସ୍ ହେବ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବା, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମିଶିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।